Hello everyone, how are you doing today? Hope you are great and you have done your exercises from last session, right? Today, we're gonna learn a language you need to tell stories in English. And all of us tell stories every day, right? The stories about our work, our day, our childhood, or maybe just to laugh at something that happened earlier. The tense which is useful and helps you to tell stories in English is past perfect. So today we're gonna learn past perfect. Let's see what it is. We use past perfect to talk about the past, but not any situation in the past. خب همونطور که در جلسات قبل هم بهتون قول داده بودم که یک جلسه کامل در مورد past perfect صحبت میکنیم. امروز همون روز موعوده. Past perfect. What is past perfect? خب اول بیایم به فارسی ببینیم معادل چی هست. Past perfect معادل فارسیش میشه ماضی بعید. خب ماضی بعید، گذشته بعید یعنی چی؟ وقتی که ما کنار فعلمون از فعل بود استفاده میکنیم. رفته بودم، خوانده بودم، خورده بود، آمده بود و فعلهای از این قبیل. پس یه بود کنارش توی فارسی باید صرف شه. Now let's see what it is in English. We use past perfect for different reasons. Actually, there are 6 functions to use past perfect. The first one, we use past perfect when 2 actions happened in the past and one of them happened before the other one. What does it mean? Look at the time axis. Here we are now, future, we just leave it, and past. 2 actions in the past, action 1, action 2. And one of them happened first before the other one. First, look at my example. Mary had just left home when Tom arrived. Which one happened first? Did Tom arrive first or did Mary left first? Look at the time axis. Mary had left first, the first action. Then Tom arrived. This is the second action. خب پس اولین کاربرد ماضی بعید اینه که 2 کاری که در گذشته انجام شدن میبینید action 1, action 2. اون کاری که زودتر انجام شده، اول انجام شده، ما با past perfect بیانش میکنیم. الان میبینید مثلا اینجا ساعت فکر کنید که 9:30 و اینجا ساعت 10 یا اینجا ساعت 9:45 است. یعنی اول این اتفاق افتاده. Mary had left home and then Tom arrived. مری رفته بود، خونه رو ترک کرده بود وقتی که تام رسید. پس اول مری رفته بود. خب remember that we can also use simple past to say the both sentences, the 2 sentences. For example, you can say Mary left and Tom arrived. But here, when we say this, we don't talk about when and which one happened first. You can just understand that the 2 actions happened in the past. But you can use before or after in this case. For example, Mary left home before Tom arrived. Or Tom arrived after Mary left. خب پس اگر ما از after و before استفاده کنیم میتونیم هر دوتای این فعل ها و این اکشن هایی که اتفاق افتاده رو به simple past، به ماضی ساده بگیم. ولی معمولا هم در انگلیسی محاوره‌ای in spoken English, in daily conversations, we can use both actions in simple past. But in written English,
It's better to use past perfect. و اینکه خب اگر کسی مقابل شما داشت صحبت میکرد، متنی رو داشتید میخوندید و past perfect توش به کار رفته بود، خب باید بدونید که منظور و مفهوم چی هست. پس اکتفا نکنیم میگه خب پس حالا که دوتاش میتونه simple past باشه به کار ببریم. نه، یاد بگیریم که کی از چه زمانی به درستی استفاده کنیم. Now let's see how to form past perfect. خب همونطور که در درس‌های قبلا بهتون گفته بودم و از اسم این تنس مشخص هست، past perfect. گفتیم که هر وقت perfect tense داشتیم شکلی از فعل have رو داریم و اینجا چون past perfect هست زمان گذشته فعل have استفاده میشه که had هست. پس ما had رو به اضافه past participle of the verb به کار میبریم. To make the affirmative sentence, look at the example. I went to bed just after I had done my homework. I went to bed just after I had done my homework. It means that first I had done my homework and then I went to bed. یعنی درست بعد از این که هومورکم رو انجام دادم، تکلیفم رو انجام دادم، رفتم به رخت خواب. پس اول تکلیف انجام شده، بعدش رفت خوابیده. To make it negative, since the verb had here is the auxiliary verb, we just add not to it. So we have hadn't plus a past participle. Example, when the alarm went off, we hadn't finished our exam yet. When the alarm went off, we hadn't finished our exam yet. یعنی زمانی که زنگ به صدا در اومد ما هنوز امتحانمون رو تموم نکرده بودیم. داشتیم امتحان میدادیم و تموم نشده بود و بعد زنگ به صدا در اومد دیگه. So that's the negative form. To make yes no question, we just put the auxiliary verb at the beginning. Here the auxiliary was had. Had he bought a car by the time he got his driver's license? Why did I write to his, huh? So, had he bought a car by the time he got his driver's license? It means when he got his driver's license, had he bought a car before that? Did he buy a car before that? یعنی آیا زمانی که گواهینامه‌شو گرفت ماشین خریده بود؟ پس خرید ماشین اول بعد اتفاق می افتاده که ما نمیدونیم و داریم میپرسیم. The short answer can be yes he had or no he hadn't. He just bought the car after he got his driver's license. بعد از اینکه گواهینامه‌شو گرفت ماشین خرید. و به همین ترتیب WH هم میتونید بسازید. خب مثال، مثلا میگم که What had you done before you came here? قبل اینکه بیای اینجا چه کار کرده بودی؟ چه کاری کردی؟ Or like where had you gone before you met her? قبل اینکه اونو ببینی کجا رفته بودی؟ پس میتونیم از تمام WH ها به همین صورت استفاده کنیم و در اول جمله سوالی اون بذاریم مثل تمام تنس هایی که براشون سوال ساختیم. خب پس تا اینجا من یک کاربرد پست پرفکت رو گفتم. 2 تا کاری که در گذشته انجام شده، یکی قبل از دیگری. خب میریم که کاربردهای دیگه پرزنت پرفکت رو با مثال ببینیم. ببخشید کاربردهای دیگه پست پرفکت رو، این 2 تا تنس رو قاطی نکنیم. با من همراه باشید. The second usage of past perfect is when we want to talk about an action that happened before a specific time in the past. پس زمانی که ما بخوایم در مورد یک کاری که در گذشته قبل از یک زمان خاص، یک زمان مشخص اتفاق افتاده باشه یا انجام شده باشه صحبت کنیم، از past perfect استفاده می‌کنیم. به این 3 تا مثال نگاه کنید. By April, he had started his new job. یعنی در ماه اپریل، در ماه آوریل، او شغل تازه‌شو شروع کرده بود. یعنی زمانی که ماه اپریل فرا رسید اون شغل داشت، شغلشو شروع کرده بود. پس قبل از اون موعد مقرر یا موعد مشخص. At 3 o'clock, we hadn't yet heard the news.
At 3 o'clock we hadn't yet heard the news. ساعت 3 ما هنوز خبر رو نشنیده بودیم. یعنی پس تا قبل از ساعت 3 وقتی ساعت 3 شد ما همچنان خبری نشنیده بودیم. هنوز yet. The third example. By 2001 she had already met her husband. یعنی در سال 2001 اون با همسرش ملاقات کرده بود. یعنی آشنا شده بودن قبل اینکه 2001 بشه. اون دوتا با هم آشنا شده بودن و ممکنه که سال 2001 با هم ازدواج کرده باشن. پس قبل از اون موعد خاص. خب بچه‌ها یه مطلب دیگه که اینجا داریم. توی مثال 2 و 3 ببینید. Yet آوردیم. Already آوردیم. توی مثال اول درس just آورده بودم. Mary had just left. خب ما این adverb ها رو مثل present perfect tense میتونیم تو past perfect هم استفاده کنیم و میتونیم این دوتا رو بین auxiliary and main verb بیاریم. yet به معنی هنوز تو جمله های منفی به کار میره. We hadn't yet started we hadn't yet heard the news. هنوز اخبار رو نشنیده بودیم. و already یعنی به تازگی. Just means a short time before. Just یعنی درست قبل اون موقع. خیلی زمان کوتاهی قبل از اون موقع. Already هم یعنی به تازگی یا تا اون زمان این اتفاق افتاده بود. پس حواستون باشه که adverb ها رو بین دو تا بخش فعل میتونید استفاده کنید. Now, let's see what the third function is. We use past perfect to explain or give reason for something in the past. I'm tired, or no, yesterday I was tired. And why? You ask me, why were you tired yesterday? چرا خسته بودی؟ I say, I was so tired because I had worked hard. I was so tired because I had worked hard. یعنی خیلی خسته بودم چون زیاد کار کرده بودم. یعنی قبل از اینکه خسته بشه اول کار کردیم بعدش خسته شدیم دیگه. و اینجا این بخش جمله‌مون هم سیمپل پست هست. یادتون باشه که پست پرفکت رو همیشه کنار یه سیمپل پست دیگه میتونیم استفاده کنیم. The next example. Mark couldn't get a hotel room because he hadn't booked it in advance. Mark couldn't get a hotel room because he hadn't booked it in advance. خب مارک نتونست یه اتاق توی هتل بگیره چون رزرو نکرده بود. اون رو رزرو نکرده بود. It refers to the room, a hotel room. And what is the meaning of in advance? Here we have an expression, in advance. In advance means before. یعنی از قبل. خب پس این هم اینجا یاد بگیرید دیگه. in advance یعنی از قبل. جمله‌مون چی گفت؟ گفت مارک نتونست یه اتاق تو هتل بگیره. چرا؟ چون از قبل رزرو نکرده بود. پس این هم شد کاربرد سوم. هنوز 3 تا کاربرد دیگه هست. خسته که نشدید. بریم بقیه رو ببینیم. If we talk about how many times something happened before a particular time in the past, we also use past perfect. پس اگر بخوایم در مورد اینکه یک کاری چند بار تکرار شده قبل از یه زمان خاصی در گذشته، همه اینا در گذشته است، باز هم از past perfect استفاده میکنیم. مثل چی؟ He had been twice in Rome by the time he was 20. خب by the time he was 20 یعنی وقتی 20 سالش شد تا قبل از اون چه کار کرده بود؟ He had been twice in Rome. 2 بار روم رفته بود. شهر روم رو دیده بود، به کشور ایتالیا رفته بود. پس زمانی که تکرار کاری رو میخوایم بگیم قبل از یک زمان خاص در گذشته. Another function or usage of past perfect is we can use it or we use it with wish or if only to express dissatisfaction or maybe somehow we can say regret. در جمله هایی که با wish میسازیم که باز هم حالا اینا همه وعده هایی که بهتون میدم، در مورد ویش هم ما کامل باید صحبت کنیم. ویش به معنی آرزو کردن، یه جورایی مثل این که بگیم ای کاش. خب با wish و if only هم ما میتونیم
past perfect استفاده کنیم در چه زمانی؟ when we want to express dissatisfaction، وقتی که ناراحتی، نارضایتی خودمون رو میخوایم نشون بدیم، or regret، وقتی داریم تأسف میخوریم. مثل چی؟ این دوتا جمله رو ببینید. I wish I hadn't spent so much money last month. I wish I hadn't spent so much money last month. But I spent so much money. خب. یعنی ای کاش، میتونیم بگیم آرزو میکنم، میتونیم ای کاش بگیم خیلی راحت. ای کاش کلی پول خرج نکرده بودم. ای کاش ماه گذشته کلی پول خرج نکرده بودم. این یعنی چی؟ Did I spend money? Yes. Unfortunately I did. خب پس داره ناراحتیشو از اون نشون میده، در کنار wish past perfect آورده. Look at the next example. He wishes he had worked harder when he was at school. یعنی اون آرزو میکنه که میگه که ای کاش بیشتر کار کرده بود یا بیشتر تلاش کرده بود زمانی که مدرسه بود، زمانی که هنوز داشت درس میخوند بیشتر کار میکرد. پس what does it mean? Did he work hard? No, he didn't. And now he wishes he had worked harder. خب یه کاربرد دیگه مونده، بریم اونم با هم ببینیم. The sixth or the last usage of past perfect is in the third conditional sentences. Third conditional sentences, or something that we imagined if it was true in the past. خب کاربرد آخر در جملات شرطی نوع سوم هست. conditional یعنی شرطی. جملات شرطی نوع سوم که خود جمله های شرطی یک داستان طولانی دارن، حتما منتظر باشید در سشن های بعدی. ولی بدونید که در این نوع conditional که در مورد گذشته هست ما از past perfect استفاده میکنیم. تو مثال بهتر متوجه میشید. If I had known you were here in London, I would have visited you. If I had known you were here in London, I would have visited you. Did I know you were in London? No. Did I visit you? No. پس میگه اگر میدونستم که تو لندن هستی میومدم میدیدمت، باهات ملاقات میکردم. خب میدونستم؟ نه. ملاقات کردم؟ نه. پس اتفاق نیفتاده. چیزی که در گذشته اتفاق نیفتاده ولی میگیم اگر میدونستم، اگه میشد، اگه داشتم، اگه. پس همه اینا این اگرها شرطی رو نشون میده. Next example. If he had enough money, he would have bought that car. If he had enough money, he would have bought that car. اگر اون پول کافی داشت اون ماشینه رو میخرید. Did he have enough money? No, he didn't. Did he buy the car? No, he didn't. پس نه پول کافی داشته نه ماشین رو خریده. اگر داشت میخرید. یا مثل سوالی که قدیما تو موضوع انشا به ما میدادن، بعضی وقتا میپرسیدن What would you do if you had مثلا $1 million؟ اگه $1,000,000 داشتی چه کار میکردی؟ خب نداریم، کاری هم نکردیم دیگه، ولی میگید If I had $1 million I would have done something. خب پس حالا جمله شرطی رو یادتون باشه که بعدا خواهیم خوند. و یک نکته آخری که داره درس، برای اینکه دیگه خیالم راحت باشه که همه چی رو گفتم، در مورد ادورب های yet، just و already باهاتون صحبت کردم که بین دو تا بخش فعل میاد تو past perfect. و after، before و when رو هم داریم. after یعنی بعد از، before قبل از، when یعنی وقتی که. خب ما میتونیم این دو تا بخش رو، یعنی جمله past perfect و جمله simple past رو هر کدومش رو میتونیم اول یا دوم بیاریم، فرقی نمیکنه. فقط اینجا نقش یا کاربرد before و after یا whenمون فرق میکنه. اولین مثال رو ببینید. He had finished his work before he left the office. Or he had finished his work when he left. میتونیم حالا just هم اینجا داشته باشیم. He had just finished his work before he left the office. یعنی
تا کارشو تمام کرد، تازه کارشو تمام کرده بود که دفتر رو ترک کرد، یا قبل از اینکه دفتر رو ترک کنه کارشو تموم کرده بود. و با اینکه خود جمله نشون میده که اون کار مقدم هست، اول اتفاق افتاده، ولی میتونیم بیفور و when رو بیاریم. حالا جای این دوتا رو براتون عوض کردم و بیفورمون شد after. He left the office after he had finished his work. یعنی دفتر کارشو ترک کرد بعد از اینکه کارشو تموم کرد. پس اینم کاربرد قیدهای مختلف در past perfect. خب بچه‌ها همه نکات درس رو گفتم. یه پرانتز آخر درس یا آخر دفترتون باز کنید فقط و این رو حالا هر جوری که میدونید به زبان ساده بنویسید. مخفف فعل had اگر یادتون باشه توی درس had better چی بود؟ apostrophe d دیگه. مثلا ما گفتیم he'd better do something. خب تو این درس هم مثلا میتونم بگم I'd known him before I came here. یعنی من اونو میشناختم قبل از اینکه بیام اینجا. خب I'd. بعضیاتون ممکنه بپرسید که خب مخفف would هم apostrophe d بود، مخفف had هم apostrophe d هست. از کجا بفهمیم پس؟ یهو همجوری شوکه پانیک؟ No, don't panic. It's very easy. از فعل بعدیش میفهمید. ما وقتی که would رو استفاده میکردیم فعل بعدیمون ساده میومد. I'd do this. I would do this. do فعل ساده است. ولی اگر past perfect باشه میگید I'd done this. من این کار رو انجام دادم. پس اگر بعد از apostrophe d فعل ساده داشتید مخفف would هست. اگر بعد از apostrophe d past participle یا قسمت سوم فعل داشتید این had هست و past perfect. این هم نکته آخری که دیگه خودتون هر جوری که بلدید تو دفترتون اضافه کنید. خب امیدوارم که این درس هم براتون مفید بوده باشه. حسابی تمرین کنید و تا جلسه بعد take care and goodbye.